ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. шаби 17 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказии Чин ва мулоқоту музокироти сатҳи баланд аз шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсон истиқбол намуданд. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 16 ва 17 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказии Чин дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон қарор доштанд. 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Чин вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олҷас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. ҳабдаҳуми июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар доираи ҳамоиши дуюми Осиёи Марказӣ Чин бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин мулоқот намуданд. Дар вохӯри вазъ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Чин баррасӣ гардид. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки сафари таърихии давлатии шумо ба Тоҷикистон уфуқҳои нави шарикии ҳамаҷонибаи стратегии ду кишварро боз кард. таъкид гардид ки Тоҷикистон сатҳи шарикии стратегии ҳамаҷониба бо Чинро баланд арзёбӣ менамояд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин аз сафари давлатии худ ба Тоҷикистон ки соли гузашта ҷараён дошт бо қаноатмандӣ ёдовар шуда изҳори боварӣ намуданд ки татбиқи натиҷаҳои он барои ҳарду ҷониб самарабахш хоҳад буд. раиси Чин ба ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим баҳои баланд дода сарвари давлати моро бо баргузорсозии бо самари нахустин конфронси байналмилалӣ доир ба ҳифзи пиряхҳо табрику таҳният гуфтанд. муҳтарам Си Ҷинпин ҳамчунин таъкид доштанд ки Чин минбаъд ҳам рушди ҳамаҷониба ва таҳкими истиқлоли давлатии Тоҷикистонро дастгирӣ хоҳад кард. ба масоили густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ аз ҷумла дар самтҳои саноат, энергетика, нақлиёт, коммуникатсия ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аз рушди ҳамкории минтақаҳои ду кишвар изҳори қаноат карда шуд. гуфта шуд ки дар сохтори гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон саҳми Чин ҳудуди зиёда аз 20%-ро ташкил медиҳад. дар робита ба рушди соҳаи кишоварзии мо тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. таъкид гардид ки ҳоло дар Тоҷикистон зиёда аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ амал мекунад. бо назардошти рушди бо суръати саноат, бунёди паркҳои муштараки технологии саноатӣ, инчунин IT марказҳои илмию тадқиқотӣ амри муҳим дониста шуд. ташкили корхонаҳои муштарак бо ҷалби сармояи чинӣ оид ба истеҳсоли мошинҳои барқӣ, панелҳои офтобӣ, дорусозӣ ва саноати химия дар Тоҷикистон зарур шумурда шуд. таъсиси ширкати лизингии Тоҷикистону Чин самти ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. доир ба рушди муносибатҳо дар соҳаи маориф аз ҷумла ҷудо кардани бурсияҳо барои донишҷӯёни тоҷик, бахшҳои тандурустӣ ва робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ табодули андеша сурат гирифт. ҳарду ҷониб оғози парвозҳои мустақими мусофиркашонӣ миёни Душанбе ва Пекинро рӯйдоди муҳим арзёбӣ намуданд.
از برگزاری روزهای فرهنگ چین در تاجیکستان در سال روان استقبال کرده شد. سطح بلند همکاری کشورها در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و همایش آسیای مرکزی چین تاکید گردید. جانب‌ها برای تقویت میانبعدی همکاری در سمت تأمین امنیت علاقمندی خود را تاکید داشتند. از روی نتیجه ملاقات سران دولت‌های تاجیکستان و چین یک قطار سندهای نوی همکاری به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین درباره همکاری در ساحه مالکیت ذهنی، برنامه همکاری تجارتی و اقتصادی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین برای دوره تا سال 2030، یادداشت تفاهم میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری مردمی چین اوید به تأسیس مکانیزم مکالمه استراتژی سطح وزیران کارهای خارجی. یادداشت تفاهم اوید به تحکیم همکاری در ساحه ذهن صنعی میان اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی رشد و اصلاحات جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان نشریه حکومت جمهوری تاجیکستان، نارودنایا گازета و کورپوراسیای رسانه‌ای چین و سازشنامه اوید به استقرار نمودن مناسبت‌های برادرشهری میان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان و مضافات شنسی جمهوری مردمی چین. 17 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر آستانه جمهوری قزاقستان در همایش دوم آسیای مرکزی چین اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تحکیم میانبعدی مکالمه سیاسی در چهارچوب همایش امروزه میتواند در رسیدن به تمام هدفهای سازنده ما در سطح منطقوی و جهانی نقش مؤثر گذارد. تاکید گردید که همکاری اقتصادی بی‌شبهه یکی از عنصرهای اساسی رابطه‌های سودبخش میباشد. در این سمت ما با تطبیق لایحه‌های مشترک به تحکیم میانبعدی شریکی بسیار جنبه تجارتی و اقتصادی ما نگرانده شدند اهمیت خاصه می‌دهیم. اظهار داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بخش‌های انرژتیک از جمله رشد انرژتیک سبز، صنعت، کارکرد مینرال‌های مهم، نقلیات، وسیع کردن دالان‌های ترانزیتی و نقلیاتی و حمل و نقل بار، همچنین رشد کشاورزی از سمت‌های مهم همکاری کشورها نامیده شد. در برابر این محترم امامعلی رحمان توجه سران دولت‌های اشتراکدار همایش را به مسئله رشد پیوست رقمی کنانی از قبیل جاری نمودن مدل‌های اینوواسیونی تجارت از جمله تجارت الکترونی همچون عامل تأثیربخش روابط تجارتی و اقتصادی جلب نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان دورنماهایی را که به شرافت رشد تکنولوژی‌های رقمی و جاری نمودن ذهن صنعی برای اقتصادیات کشورهای ما گشوده می‌شوند مهم ارزیابی نمودند. وابسته به این محترم امامعلی رحمان از پیشنهاد تشبث تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2024 درباره قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوید به نقش ذهن صنعی برای فراهم آوردن امکانیت‌های نوی رشد یادآور شدند. گفته شد که تطبیق لایحه‌های مشترک در سمت رشد میانبعدی همکاری نقلیاتی و لوجستیکی در منطقه، سوداگردانی رسمیات حمل و نقل مولتی‌مودالی بارها و افزایش حجم سودای متقابلا نیز به رشد اقتصادی منطقوی تکانی پرقوت خواهند داد. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان تشبث تهیه برنامه‌های رشد کلاسترهای صنعتی کمپلکس‌ها را که برای جلب سرمایه و تکنولوژی هوسمندگردانی محلی سازی استحصالات شرایط علاوه‌ای فراهم می‌آورد جانبداری نمودند. در همایش پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان همچنین برای پیشبرد روند دوشنبه اوید به حفظ پیریخ‌ها جهت تأمین رشد استوار همکاری میانبعده در این ساحه اندیشه‌رانی نمودند.
تأمین امنیت آذوقه‌واری، توسعه اقتدار صادراتی منطقه و لوجستیک تحویل محصولات کشاورزی، تشکل اقتصاد سبز در منطقه، اینچنین هماهنگسازی معیارهای فیتوسانیتاری و بیطاری از موضوعهای مهم سخنرانی رهبر دولت ما بود. محترم امامعلی رحمان همچنین مسائل تحکیم همکاری سودمند را در ساحه‌های فرهنگی و گومانیتاری از جمله علم و معارف، بلندبرداشتن نقش جوانان در جامعه، سیاحی و دیگر سمت‌های افضلیتناک را ضرور ارزیابی نمودند. تحکیم صلح و ثبات پایدار و زندگی آسایشته در منطقه و اطراف آن را سرور دولت محترم امامعلی رحمان یکی از هدف‌های اساسی همکاری بسیار جانبه نامیدند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که ما جانبدار تحکیم میانبعده همکاری در این سمت‌ها با مقصد به دست آوردن شرایط معتدل و پیشگویی شونده بیرونه در اطراف کشورهایمان به خاطر نیکواحوالی نسل‌های حاضره و آینده هستیم. در فراورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اظهار باوری نمودند که نتیجه های چاره‌بینی امروزه با موفقیت و پرثمر خواهد بود. در همایش که با اشتراک سران همه دولت‌های آسیای مرکزی و چین جریان گرفت، مهمترین مسائل وابسته به رشد همکاری مشترک بررسی گردید. رئیس جمهوری مردمی چین آمادگی و علاقمندی کشورش را بر رشد همه‌جانبه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی تاکید نموده، از جمله اظهار داشتند که آسیای مرکزی یکی از سمت‌های افضلیتناک والای سیاست خارجی چین میباشد. او همچنین اظهار داشت که چین آماده است تجربه و تکنولوژی‌های خود را برای رشد کشورهای آسیای مرکزی دسترس نماید. در فراورد همایش به طور فاصله‌ای مرکز همکاری در چهارچوب آسیای مرکزی چین افتتاح یافت. از روی نتیجه کار همایش دوم آسیای مرکزی چین یک قطار سندهای مهم از جمله پیمان همسایگی ابدی، دوستی و همکاری و اعلامیه آستانه به امضا رسید. باز یک قدم استوار برای تقویت همکاری‌های دوجانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت اویاسیای گراژدانی گذاشته شد. 16 ایون در مسیر پکین دوشنبه پکین خط‌سیر مستقیم هوایی افتتاح گردید. اولین پرواز از پایتخت جمهوری مردمی چین شهر پکین با پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه صورت گرفت. اسماعیل صاحب نظریان و بهادری قربان گزارش می‌دهند. نوید پیوندی شریکی در راه گسترش همکاری‌ها در جاده عملی‌شوی هدف‌ها در زمینه همکاری‌های دوجانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین مسیر هوایی پکین دوشنبه پکین افتتاح یافت که 16 ایون اولین مسافرانش عازم شهر دوشنبه شدند. این تدبیر در دایره یک طرح دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در زمینه سیاست سازنده راهبران محسوب می‌یابد. اینچنین این تدبیر در دایره همکاری‌های دو کشور برای رشد مناسبت‌های منطقوی نقشی مهم خواهد گذاشت. Открытие рейса по маршруту Пекин-Дасин-Душанбе является стратегическим шагом для авиакомпании China Southern Airlines для укрепления дружественных связей между Китаем и Таджикистаном. С углублением сотрудничества между двумя странами все больше пассажиров путешествует между Китаем и Таджикистаном. Новый рейс создает удобный воздушный мост между двумя столицами, сокращает время пути, повышает транспортную эффективность и снижает затраты на поездку. Кроме того, мы будем активно привлекать туристические потоки, способствуя тому, чтобы больше путешественников смогли посетить Китай, прикоснуться к его многовековой культуре и разделить достижения развития страны. Это направление откроет новые возможности как для туризма, так и для культурного обмена между народами двух государств. باید تذکر داد که توسعه پروازها بین تاجیکستان و چین یکی از سمت‌های مهم همکاری دوجانبه در ساحه اویاسیای گراژدانی محسوب یافته. افتتاح خط‌سیر نوی مستقیم بین شهرهای دوشنبه و پکین با هوسمندی هر دو جانب ماه ایول سال 2024 در دایره سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته بود و اینک در مهلت معین شده فعالیت خط‌سیر مذکور به راه مانده شد. طبق رجای معین گردیده من بعد پروازهای مستقیم هوایی در مسیر دوشنبه پکین دوشنبه هفته 2 مرتبه روزهای سه‌شنبه و شنبه عملی کرده می شوند. وقتی پرواز از یک طرف 7 ساعت را در بر می گیرد.
در ناحیه میر سعید علی حمدانی کشاورزان با جمع‌آوری حاصل رسیده محصولات گوناگون مشغول هستند. علاقه بیش از 80% دروی غله به اتمام رسانیده شده. در قطعه‌های از حاصل خالی گشته کشت تکراری وسعت داده می شود. عالم ناصرزاده گزارش می دهد. ناحیه میر سعید علی حمدانی یکی از ناحیه‌های اگراری منطقه کلابی ولایت ختلون به حساب می‌رود. در زمینه توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عین زمان شرایط و امکانات مساعد برای فعالیت ثمره‌بخش کشاورزان فراهم آورده شده است. همساله دهقانان و خوجگیداران برای در عمل تطبیق نمودن هدف استراتژی کشور تامین امنیت اوزوقواری با استفاده از واسطه‌های معاصر و ثمرناک کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی و افزایش نتیجه‌ها نائل می‌گردند. عین حال دهقانان ثمره مهنتشان را جمع آوری کرده ایستادند. طبق معلومات مساحت عمومی قطعه‌های زمین کارم در ناحیه 13226 گکتار را تشکیل می‌دهد. در اساس نقشه دورنما سالی روان در میدان عمومی 4530 گکتار جو گندم کشت شده بود که حالا در غله در میدان 3652 گکتار به اتمام رسیده در مرحله انجامیابی قرار دارد. حاصل عمومی تا امروز جمع آوری شده غله 16921 تن را تشکیل می‌دهد. در زمین‌های خالی گشته خوجگیداران کشت تکراری را نیز به راه مانده با این وسیله در فراوانی محصولات استعمالی سهمی بیشتر می‌گذارند. خوجگیداران جماعت دهات زرکو همساله در سمت مقصدناک استفاده بری قطعه‌های زمینی کارم و افزایش دادن حجم استحصال محصولات گوناگون کشاورزی یکی از جماعت‌های پیشرفت ناحیه به شمار می‌رود. اهل زحمت ناحیه در کشت و پرورش همه نمود محصولات به نتیجه‌های دلخواه نائل گشته ایستادند. رشد پختکاری را کشاورزان یکی از عامل‌های مهمی بلند برداشتن سطح اقتصادیات و نیکواحوالی مردم می‌دانند. با این نظر داشت و در اساس توصیه متخصصان سالی روان بار نخست در ناحیه میر سعید علی حمدانی اصول نوی کشتی زیر پلیونکه پونبدانه گذرانیده شد که حالا نشو نمای نهالان و حاصلبندی آنها بهتر ارزیابی می‌گردد. امسال در ناحیه کشت کارتوشکا که در میدان عمومی 272 گکتار اجرا شده بود حاصل آن پورا جمع آوری گردیده همزمان رویانیدن حاصل دیگر نوع‌های گوناگون محصولات سبزوات و پالزی ادامه دارد. سال جاری در مساحت عمومی 560 گکتار محصولات پالزی کشت شده است که حالا دهقانان حاصل فراوانی به بار آورده دسترنجشان را جمع آوری و پیشکش اهالی نموده ایستادند. فروش سریراهی که برای دهقانان آسان و منفعتی بیشتر دارد برای ساکنان سری وقت و به مصرف علاوگی مبلغ دسترسی پیدا کردن به محصولات ارزان و خوش‌صفت موافق و مناسب است. دهقانان همه روزه محصولات جمع آوری نموده خویش را در نزد قطعه‌های زمینی کارم در شکل فروش سریراهی با صفت خوب و نرخ دسترس پیشنهاد می‌نمایند. کشاورزان ناحیه با اظهار قناعتمندی از دستگیری‌های همه‌جانبه و شرایط مساعد فراهم بوده بهره اجرای دستور و سفارش‌های حکومت مملکت و رسیدن به نتیجه‌های باز هم بهتر و بیشتر در سمت استحصال محصولات استعمالی از تدبیرهای ثمرآور استفاده می‌برند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. بنیاد راه کناره‌گذار مرکزی ناحیه رشت که با مقصد پیشگیری از تنبشوی نقلیات در مسیر شاهراه اتومبیلگرد بین‌المللی پیش بینی شده است، امروزها کارهای ساختمانی در آن از روی نقش جریان دارد. گزارش دگل محمود. ساختمان راه کناره‌گذار مرکزی معموری ناحیه رشت از قسمت درآمدگاه شهرک غرب آغاز گردیده بعداً قطقط دریای سرخاب تا برآمدگاه آن در اساس لایحه پیش‌بینی شده و به طلبات بی‌خطری و استانداردهای بین‌المللی بنیاد می‌گردد. زیرا این قسمت راه پیوندگر شاهراه اتومبیلگرد بین‌المللی دوشنبه، نورآباد، تاجیک‌آباد، لخش تا سرحد جمهوری قرقیزستان بوده. توسط آن نقلات بارکشان مال و محصولات خواجگی خلق را به ناحیه‌های منطقه آورده می‌رساند. این است که با مقصد تطبیق لایحه ده‌ها عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه راهسازی جلب گردیده کارگران در ساحل دریای سرخاب و بنیاد تک‌کرسی راه کناره‌گذار و دیوارهای محافظوی مشغول می‌باشند. با گفت متخصصان ساحه راهسازی عملی شدن طرح پیش‌بینی شده در ساحل دریای سرخاب برای خواجگی خلق ناحیه رشت منفعت زیادی اقتصادی می‌آورد. اولا از خودکنی 30 گکتار زمین‌های بیکار خوابیده ساحل دریا برای بنیاد کارگاه و کارخانه‌های خرد استحصالی، پیشگیری از تنبشوی نقلات بارکشان و مسافربر در شهرک غرب زمینه واقعی می‌گذارد. کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود سقاوت 2005 برای ساختمانی راه کناره‌گذار مسائل ساختمانی از قبیل
плитаҳо ва дигар таҷҳизоти заруриро бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои сохтмонӣ тайёр карда истоданд. ин масолеҳи сохтмонӣ асосан барои васлу насби такядевор ва бунёди деворҳои муҳофизавӣ аз баландшавии маҷрои дарё ва дигар офатҳои табиӣ дар шафати роҳи каноравии соҳили дарёи Сурхоб пешбинӣ шудааст. ба гуфти муҳандиси иншоот, дар ин майдони сохтмонӣ тамоми масолеҳи зарурӣ дар асоси талаботи сифат барои иҷрои корҳои пешбинишуда тайёр карда мешавад, ки дар рафти корҳои сохтмонӣ ягон мушкилӣ эҷод нашавад, то иншооти ҳаётан муҳим дар муҳлати муайяншуда ба истифода дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар доираи баргузории ярмаркаи байналмилалии савдо суғ 2025 дар шаҳри Хуҷанд озмуни ҷумҳуриявии маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, пешниҳоди имтиёзҳо ба соҳибкорон, ҳунармандон ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ, рушди ҳунармандӣ, беҳтарсозии сатҳи хизматрасонӣ ба он мусоида намуд, ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 300 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол менамоянд, ки аксаран воридоти вазкунанда ва содиротӣ мебошанд. аз ҷониби агентии Тоҷикстандарт дар доираи баргузории ярмаркаи байналмилалии савдо суғ 2025 бо мақсади муаррифии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти кори истеҳсолкунандагон, беҳтарсозии сифат, даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ, маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шуд ва истеҳсолкунандагон имконият доштанд, ки молу маҳсулоти истеҳсолии хешро пешниҳоду муаррифӣ намоянд. баргузории озмун асосан аз муаррифӣ намудани истеҳсолотчиён ва хизматрасониҳои беҳтарине ки дар вилояти Суғд фаъолият мекунанд, рақобатпазирии маҳсулотҳои истеҳсолшуда, истеҳсолоте ки воридоти вазкунанда мебошанд, ҳамин чизҳо бисёртар дида мешаванд. сол аз сол корхонаҳо ҳаракат мекунанд, ки барои содирот намудани истеҳсолашон стандартҳои байналмилалиро ҷорӣ менамоянд дар корхонаҳои худ. озмун самтҳои маҳсулоти истеҳсолии саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва хизматрасонӣ дар самти сайёҳиро фаро мегирифт ва 24 корхонаи саноатии техникӣ, 14 марказҳои хизматрасонӣ, 9 соҳаи савдо, 24 коргоҳи истеҳсолии хӯрокворӣ, 18 коргоҳҳои ҳунармандӣ, 96 номгӯи маҳсулоти истеҳсолии ватанӣ ва хизматрасониро дар намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2025 ба намояндагони ширкату корхонаҳои кишварҳои хориҷӣ ва меҳмонон пешниҳод намуданд. соли 2024 қариб 1 миллион метри мураббаъ маҳсулоти қолинӣ содирот карда шуда буд. ин иқдом давом дорад. ҷоизаҳое ки ҳаст, дар вақти мо маҳсулоти худро муаррифӣ карда такя мекунем, ин шаҳодати онро медиҳад, ки сифати маҳсулоти истеҳсолшунанда аз тарафи мақомоти давлатӣ назорат карда мешавад ва ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. дар тӯли ҳамин 28 сол 11 намуд обҳои ташнашикам роварда мана имрӯз бо як намуди нав пешниҳод кардем. озмун имкон дод, ки оянда маҳсулоти худумро дар дигар давлатҳои масалан Россия, Европа маҳсулотҳои худумро пешниҳод кунем. ضمن натиҷагирӣ аз озмуни ҷумҳуриявии маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар маҷлисгоҳи раёсати Тоҷикстандарт дар вилояти Суғд сурат гирифт, масъулин таъкид доштанд, ки соҳаи саноат дар кишвар пешрафт дорад, маҳсулоти воридотивазкунанда ва содиротӣ тавлид мегардад ва ҳадафи баргузории озмун муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, баланд бардоштани сифат, рақобатпазирӣ, зиёд намудани иқтидори содиротӣ мебошад. имрӯз аз рафти озмун натиҷагирӣ шуда ва истеҳсолкунанда ва маҳсулоти беҳтарин дар бахши саноат, сифат, хизматрасонӣ, бахши сайёҳӣ, ҳунармандӣ, ғолибон муайян ва ба онҳо диплом тақдим карда шуд. тамошобинони азиз, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.